بسم الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي علمنا بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السيد عميد مسجد باريس الكبير، السيد منسق معهد الغزالي، السادة الهيئة الإدارية والبيداغوجية لمعهد الغزالي، السادة مسؤولي الملحقات معهد الغزالي بكل من مدينة ليميرو، ليل، مارتيك، مارسي، السادة المندوبين الجهويين لمسجد باريس الكبير، السادة الأساتذة، إخواني الطلبة والطالبات، السادة الحضور، أشكر لكم حضوركم جميعا لهذا الحفل الكريم والذي يقيمه المعهد الإسلامي المعهد الغزالي بمسجد باريس الكبير احتفاء بتسليم شهادة التخرج للطلبة المتمدرسين بمعهد الغزالي. أيها الحضور الكرام، مجلسنا هذا مجلس علم، والعلم فضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز المطلوب وأشرف مرغوب. تسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله، من اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله. رفع الله أهله درجات ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طلبة وطالبات الأعزاء، نحتفل اليوم بجني ثمار الجهد والتعب، والإنسان لا يصل إلى حديقة النجاح دون أن يمر بمحطات التعب والإصرار والاجتهاد والصبر. وكما قال الأول: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. إن وجودكم اليوم في هذا الحفل البهيج ثمرة لصبركم وبرهان أن مجهودكم لم يضع هدرا ولم يذهب سدى، وأنكم على قدر الأمال التي عقدت عليكم. أبارك لكم نجاحكم وتفوقكم، وأهنئكم من صميم قلبي على تخرجكم بعد مشواركم الذي قطعتموه في قاعات هذا المعهد المبارك. إخواني الكرام، أوصيكم باستكمال مسيرة النجاح والتفوق التي بدأتموها في هذا المعهد، وأن تسعوا لتحقيق مثل هذا التفوق وأكثر خلال حياتكم العلمية القادمة حتى تنفعوا أنفسكم وغيركم. وأنا أثق بأنكم تملكون العزيمة والإصرار الذي يؤهلكم لذلك. أسرة المعهد من إداريين وأساتذة، ليس أسعد إلى قلبي من تلك اللحظات التي أتوجه فيها إليكم بخالص الشكر وعظيم التقدير وبالغ التحية والثناء على ما بذلتموه مع هؤلاء الطلبة من تعب وسعي دؤوب ومتابعة وتوجيه، إلى أن التقينا اليوم لنشهد معا لحظة تخرجكم. إن إيمانكم الراسخ بسمو رسالتكم وإخلاصكم المحمود في تحمل الأمانة وتفانيكم في البذل والعطاء لخدمة هؤلاء الطلبة كان بعون الله وتوفيقه سببا في نجاح مؤسستنا التعليمية هذه معهد الغزالي. أيها السادة الحضور، كما لا يفوتنا نوه بالقفزة النوعية التي شهدها معهدنا هذا، وهذا تحت توجيهات وقيادة عميد مسجد باريس، وما كان ذلك أن يتحقق دون توفيق من الله ثم الدعم اللازم الذي يتمتع به هذا المعهد من طرف إدارة المسجد باريس الكبير. لا يزال المعهد الغزالي يتدعم بأساتذة أكفاء في علوم الشريعة عاما تلو الآخر. بالأمس تولت دفعات المرشدين الدينيين التي تخرجت من جنبات معهد الغزالي، واليوم ازدانت بتخصصات جديدة منها الحضارة الإسلامية للناطقين بالفرنسية وفرع الإمامة الذي انطلق العام الماضي. بالأمس فقط معهد الغزالي الأم بمسجد باريس الكبير، واليوم يؤتى أكله في 4 فروع أخرى بكل من ليل، مارسي، ليميرو ومارتيك. وفي المستقبل القريب بإذن الله سنفتح فرعا آخر ربما في سويسرا وفي منطقة ليون.
في ختام كلمتي أود أن أشكركم جميعا على ثقتكم التي وضعتموها فينا، وقد حرصنا على أن لا نخذل هذه الثقة، كما لم ندخر جهدا أن نكون عند حسن ظنكم. أجدد تبريكاتي والتهاني للطلبة المتخرجين، وأسأل الله العلي القدير أن يبارك في أعمالنا وأعمالكم وسعينا، وأن يظل هذا المعهد مصدر فخر واعتزاز وإضافة كبيرة لكل من يتعلم به. Je vais dire quelques mots en français, je ne sais pas s'il va réussir ou non. Ça, c'est le souhait de monsieur le recteur. Permettez-moi d'abord d'adresser mes plus vives félicitations à toutes celles et tous ceux qui reçoivent aujourd'hui leur diplôme en fin d'études. C'est un moment important pour notre institution et bien sûr un moment attendu pour nos étudiants qui l'ont mérité. Je me félicite que nous ayons pu nous réunir tous ensemble aujourd'hui après une année difficile marquée par la pandémie du Covid-19. Je salue en particulier nos enseignants et nos coordinateurs et je les remercie pour l'investissement tout au long de cette année. Comme vous le savez, l'année 2020-2021 a présenté une ère de changement et de développement pour l'Institut de la formation de la Grande Mosquée de Paris. Au cours de l'année 2020, nous avons durement travaillé à l'élaboration d'un nouveau parcours de formation des imams sous l'égide de M. le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Nous avons d'abord réduit la durée de cette formation à 3 ans. Cette réduction répond d'une part aux besoins urgents d'imams en France et d'autre part aux réalités vécues par nos étudiants durant leurs études. Nous avons ensuite travaillé sur un nouveau programme qui serait appliqué dans toutes nos annexes. Nous avons voulu que ce programme soit à la fois solide dans ses enseignements religieux, ouvert sur les enseignements profanes comme l'histoire et le droit français, et concret sur l'exercice des fonctions de l'imam en France. Notre institution existe depuis plus de 25 ans. Elle avait besoin de ce changement, de se recentrer sur sa mission première qui est la formation des imams en France. Elle avait aussi besoin de s'étendre dans le pays. En l'espace d'une année, 4 annexes ont été ouvertes dans les villes, les Mureaux et Lille en 2020, Marseille et Martigues début 2021. Pour l'année 2020-2021, nous comptons près de 200 étudiants, toutes formations confondues à travers la France. Cette décentralisation vers d'autres régions du pays est incontournable pour répondre à la demande partout sur le territoire. Nous allons continuer le mouvement dans les prochains mois avec la création de nouvelles annexes dans d'autres villes, Inch'Allah. Dès à présent, je remercie tous ceux qui ont rendu possible ce développement de les Yvelines, les Bouches-du-Rhône et le Nord, notamment les délégués de notre fédération, les coordonnateurs et les enseignants. D'autres changements importants arriveront dans les prochains mois. Nous restons toujours engagés pour améliorer les conditions d'études, pour donner un véritable statut aux étudiants. Dans le même temps, nous travaillerons encore à structurer la vocation et le métier d'imam et d'aumônier. L'objectif est de faciliter leur rémunération et de créer là aussi un véritable statut de l'imam qui le responsabilise et le protège. J'aimerais aujourd'hui souligner le rôle des imams détachés dans notre ministère algérien des Affaires religieuses et à la Grande Mosquée de Paris. Depuis 40 ans, les imams détachés font la vie de nos mosquées. Ils sont des éléments essentiels et des éléments d'une grande stabilité pour l'organisation de l'islam de France. Ils apportent en France une expérience et un discours contraire à toute forme de radicalisme. Cette année, ils vont œuvrer à donner une nouvelle dimension à notre institut. Sur eux repose la formation des imams de demain. Sur eux repose donc le culte musulman de demain en France. Il faut le savoir et le reconnaître. Il faut les remercier pour cela. Chers frères, chères sœurs, chers étudiants, chers diplômés, je vous félicite encore pour le succès dans vos études. Vous faites l'honneur à notre communauté religieuse et à notre religion, car l'islam appelle à chercher la connaissance, le savoir, la science partout et tout au long de son existence. Vous trouvez, j'en suis sûr, les moyens d'appliquer vos nouvelles connaissances dans vos vies, personnelles ou professionnelles, et de les transmettre autour de vous. Faire connaître l'islam authentique, sa pensée profonde, sa foi sincère, son éthique humaniste est la plus grande mission de la Grande Mosquée de Paris. Cette volonté guide tous les projets et toutes les actions entreprises par M. le recteur Shamsuddin Hafiz depuis 1 an et demi. Cette volonté doit désormais être la vôtre à une époque où nous devons mieux présenter l'islam, mieux expliquer, mieux représenter, mieux rassurer.
alors que chacun de vous soit le digne passeur de notre grande et belle religion auprès des musulmans de France et auprès de toute la communauté nationale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله الرحمن الرحيم. السيد عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ، والسيد المدير العام السيد محمد الونوغي، السادة الأئمة المبجلون، السادة المنسقين، رؤساء الفيدراليات والجمعيات، كل باسمه وجميل واسمه، أحييكم بتحية الإسلام، تحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم البهيج الأغر نسعد أيام سعادة في مشاركة خريجي معهد الغزالي فرحتهم الذين توجوا بشهادات التخرج على عدة فروع: فرع الدراسات الإسلامية، وفرع الإرشاد، وفرع الحضارة الإسلامية، شاكرين المولى تبارك وتعالى أولاً وآخراً أنه قد مرت هذه السنة بأمر خاص، وباء الكوفيد، نسأل الله عز وجل أن يرفعها لنا جملة إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. كما أخص بالذكر السادة الأساتذة الذين سهروا على إتمام برامجهم والصبر وتحمل مشق التدريس والحفاظ على هيبة المعهد ونظامه، وكذلك السادة المنسقين القائمين بشؤون الملحقات والسهر على سيرورة الدراسة على أكمل وجه. وعلى كل حال فإن القائمين على مسجد باريس السيد عميد المسجد نشكره، نخص له الشكر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. بكل صراحة كان على عناية تامة ومتابعة خاصة فيما يخص الطلبة، هل قام الأساتذة بواجبهم أم لم يقوموا بواجبهم؟ فنحن نشكر الأساتذة على هذا الواجب الذي قاموا به طيلة هذه السنة. وكما تعلمون هذه السنة لها خصوصيتها، يعني مع هذا الوباء، ومع ذلك كابدوا وصبروا، والله سبحانه وتعالى قد أحاط بعنايته بهم، والحمد لله خرجنا في هذه السنة سالمين غانمين من غير أي مشكل ولا هم، والحمد لله رب العالمين. هذا من جهة. فيما يخص سهر العميد قلت لكم مسألة خاصة في كل أسبوع، يعني دائما يوجه ونجمع الكلمة للنظر إلى شؤون المؤسسة التي تكون وتعلم وتبرمج وتنظم. يعني نسأل الله عز وجل ربي يقويه وربي يثبته إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يحفظك، الله تعالى معك إن شاء الله، وكلنا معك إن شاء الله. فيما يخص كذلك لا أنسى بالذكر يعني المتابعة الميدانية أيضا مع السيد المدير العام محمد الونوغي، لابد أن نخصص له هذا المقام أيضا، فكانت المتابعة ميدانية يعني في كل صغيرة وكبيرة، فبالتالي هذا الأمر لا يجوز لنا أن نفوته من غير أن نقدم له التشكر الخاص. بارك الله فيكم سيد المدير العام. فيما يخص أيضا السادة الحضور كلكم جميعا، نشكر الله لكم على هذه الوقفة التي وقفتموها معنا لكي نتوج الطلبة الكرام، شاركتموهم هذه الفرحة. ربي إن شاء الله يدخل الفرحة لبيوتكم إن شاء الله، كما فرحتوا لهؤلاء الطلبة ربي إن شاء الله يفرحكم في ولادكم إن شاء الله، ويديوا كاع الدبلومات وكاع يتخرجوا، وإن شاء الله ما تغمضش عينيكم حتى تشوفوهم شدوا بلايصهم، وربي يفرحكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. إذن خوتي الكرام لا أطيل عليكم، فقد أجمل الكلام سيد المدير العام وفصل، لا داعي إلى أن أكرر، فقط البهجة قد غمرت صدري. الحمد لله، يعني الفرحة يعني تغمرني، ربي لحقنا لهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. ونشوفوا الطلبة تاوعنا الدولي الدبلوم تاوعهم، ربي يبارك فيكم، كل شيء مبروك كل شيء مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, chers étudiants, je souhaite tout d'abord la bienvenue à nos invités, à Monsieur l'aumônier national des hôpitaux, mon frère Mohamed Azizi, aux délégués de notre fédération de la Grande Mosquée de Paris, qui sont tous ici présents, aux coordinateurs des annexes de l'Institut de formation des imams, aux enseignants et aux étudiants de l'Institut de formation de la Grande Mosquée de Paris. Tout d'abord, je voudrais faire un point
que je considère important. J'ai entamé depuis le 5 octobre une nouvelle formation, un nouveau programme. Et je voudrais aujourd'hui, toutes et tous, insister sur un point fondamental. Tout à l'heure, notre directeur général, que je remercie pour les mots qu'il a utilisés, a fait un discours en langue arabe et en français. Nous sommes dans une période transitoire parce que ici, aujourd'hui, nous sommes en France et nous formons notre personnel religieux pour qu'il puisse travailler en France et en langue française. Mais comme je le disais au moment où nous adoptions le programme de notre institut, le nouveau programme, comme le disait le directeur général, c'est Mohamed Bannouri, que c'était un programme de formation pour 3 années, je disais au ministère de l'Intérieur qui a participé à ce travail que l'islam de France se construisait avec des imams venant d'Algérie, avec des imams détachés qui sont venus dans le cadre d'un accord entre les 2 pays, la France et l'Algérie, et je tiens à remercier ces imams qui ont déployé beaucoup d'efforts pour qu'enfin ce nouveau programme soit mis en place. Je tenais à le souligner et je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine pour que l'ensemble des discours, et notamment du directeur pédagogique, Cheikh qui a bien parlé, Hachim qui a bien parlé en arabe, l'année prochaine, je vous promets qu'il le fera dans la langue de Molière. Ou en kabyle. Après avoir fait ce point d'ordre du jour, je suis heureux aujourd'hui d'accueillir les diplômés de nos différentes formations. Nous distinguons celles et ceux qui viennent d'achever leur parcours et celles et ceux que nous n'avions pas pu honorer les précédentes années. À vous toutes et à vous tous, j'adresse mes plus sincères félicitations et tous mes vœux de réussite sur les différents chemins que vous allez dorénavant emprunter. Tout au long de votre parcours dans notre institution, j'espère que vous avez pu capitaliser un savoir et un savoir-faire riche et utile pour vos vies d'abord, pour les musulmans de France et pour la société française. En ces temps difficiles pour la cohésion sociale de notre pays, il est absolument essentiel à chacun et à chacune de mieux comprendre sa religion, de la pratiquer au quotidien avec profondeur, éthique et humanité. Il est en même temps important de faire connaître à l'autre notre islam, l'islam authentique, l'islam véritable, de dialoguer avec celles et celui qui ne partagent pas nos convictions, de créer des ponts avec les femmes et les hommes contre la méconnaissance, la peur et la haine. Chers diplômés, vous comptez dans l'avenir de l'islam de France en tant qu'imam, mourchida, aumônier ou gestionnaire associatif. Vous avez désormais la possibilité de contribuer à notre vie religieuse collective. Chers frères, chères sœurs, mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui la grande responsabilité de répondre aux défis qui nous font face pour transmettre l'islam authentique, pour lutter contre les dévoiements
et l'instrumentalisation politique des enseignements islamiques. Il est nécessaire de mieux former et mieux professionnaliser celles et ceux qui font le culte musulman au quotidien. La Grande Mosquée de Paris a pris la mesure de ces défis. C'est pourquoi nous avons créé une nouvelle formation des imams qui répond mieux, de notre point de vue, aux exigences et aux réalités du terrain. C'est pourquoi nous avons aussi lancé 4 annexes en France qui bientôt seront rejointes par de nouvelles ailleurs en France et en Europe. Et à ce titre, je tiens à remercier les responsables des annexes qui sont ici présents, celui des Mureaux, le premier, celui de Lille, le frère Abdelkader Aoussed, le frère qui vient de Marseille, avec qui je tiens à souligner que nous avons fait une très belle association avec une fédération qui me tient à cœur, c'est la FAYACA, la Fédération française des associations islamiques des Comores et des Antilles. C'est la mosquée Bilal à Marseille qui nous accueille aujourd'hui pour dispenser la formation de notre institut. Et aujourd'hui, alors qu'ils ont commencé très tard leur formation, ils ont très vite commencé les cours. Et aujourd'hui, masha'Allah, je tiens à féliciter son responsable ici présent. Nous sommes par ailleurs partie prenante au niveau de la Grande Mosquée de Paris du projet de création du Conseil national des imams dont vous avez entendu parler et qui est la volonté du président de la République, M. Emmanuel Macron. Créer un Conseil national des imams va permettre de professionnaliser l'imama, de lui donner un statut, de lui donner un plan de carrière et de permettre aux imams, parce que j'y tiens personnellement, à ce qu'ils vivent de leur métier, à ce qu'ils aient un plan de carrière, qu'ils savent au moment où ils entrent à l'institut de formation qu'ils vont pouvoir mener une carrière digne de la fonction qu'ils occupent. Parce que pour moi, l'imam, c'est la pièce centrale de notre religion aujourd'hui en France. Et je tiens en ce jour solennel à remercier le rôle de l'État algérien. Depuis de nombreuses décennies maintenant, l'Algérie soutient le culte musulman en France de manière parfaitement désintéressée. Aujourd'hui, l'Algérie se présente à nouveau au rendez-vous de l'histoire du culte musulman en France. En effet, je tiens à vous informer officiellement que le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis à la disposition de la Grande Mosquée de Paris 2 bâtiments situés près de Paris, dont l'un d'eux sera destiné à être le nouvel institut de formation des imams. La superficie de ce bâtiment, ses équipements modernes, permettront, j'en suis certain, d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants dans des conditions optimum pour la formation des imams de France. Chères sœurs, chers frères, comme vous le voyez, le futur de notre institution de formation est une priorité pour nous. Les diplômes qui vous seront remis dans quelques instants ne matérialisent pas simplement un achèvement. Ils représentent aussi un passage de relais à chacun d'entre vous qui devenez, en ce jour spécial, les ambassadeurs de la Grande Mosquée de Paris
et de l'islam de France. Ce jour ne signe pas la fin de notre relation. Vous trouverez ici à la Grande Mosquée de Paris un foyer de connaissance, du dialogue et de la fraternité. Et à titre personnel, en ma qualité de recteur de la Grande Mosquée de Paris, je me tiens à votre disposition, vous, nouvellement diplômés, si vous avez à un moment donné besoin d'une oreille attentive, d'un coup de main, d'une aide, sachez que je serai toujours à vos côtés pour vous aider. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.